है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जुबैर। आज जो हम पहुंचे हैं बेलगावी अधिवेशन में, जो एक एसडीपीआई की ओर से सामाजी इंसाफ के लिए उडुपी से होते हुए बेलगाम तक एक एसडीपीआई अंबेडकर जाता टू मुहिम को लेकर मंगलूरु, बेलतंगड़ी, शिवमोगा, गदग, इलकल, खानापुर से होते हुए 11-12 जिलों से होते हुए बेलगाम पहुंचकर स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी बीआर भास्कर प्रसाद, अफसर कोडलीपेटे, इनके साथ अन्य लीडर्स और एसडीपीआई के चाहने वाले नौजवान महिला भी शामिल थे। ये काफिला उडुपी से होते हुए बेलगाम पहुंचकर सरकार पर कड़ी कोटी सुनाते हुए अपने गुस्से का आक्रोश व्यक्त किया। आखिर में सरकार के मिनिस्टर समाज कल्याण सचिव एच.सी. महादेवप्पा के हाथों अपना मेमोरेंडम पेश किया। इसी के दौरान काफी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखने को मिला। आइए जानते हैं इन्हीं से क्या है इनका कहना। जहां जहां हमें रिसेप्शन मिला, जहां जहां ऐसे मेमोरेंडम्स लेने के मौके मिलते हैं, वहां से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारा ये मसाइल सिर्फ 4-5 मसाइल नहीं, आप ये तो बड़े स्टेट लेवल के मसाइल हैं, लेकिन आप हजरात तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हैं, आप असेंबली और वार्ड लेवल के लीडर्स हैं। आपकी गली गली के मसाइल क्या हैं, आपके मोहल्लों के मसाइल क्या हैं, आपके असेंबलियों के मसाइल क्या हैं? क्या आपने कभी उन मसाइल को लिस्ट किया? क्या आप उसकी प्रायोरिटीज को समझा? क्या उसको पूरा करने के लिए, वो शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए कभी इस किस्म के धरने का इंतजाम किया? क्या आपके पास बैनर बनाने का डिजाइनर है? क्या आपके पास स्लोगन्स हैं? क्या आपके पास मीडिया में बात करने वाला कंटेंट है? ये तमाम तैयारियां आपकी बढ़ गई हैं। अब आपके अंदर सिर्फ जज्बाती नारे लगाने का और फिर शेर आया बोलने के ढकोसले बातें करने की जिम्मेदारियां आप नहीं, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई। ये जिम्मेदारियां इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कोई एनजीओ लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुस्लिम तंजीम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मस्जिद कमेटी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई उलमा की तंजीम ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि सरकार के पंडाल में बैठकर सरकार के खिलाफ बात करना वो जिगर गुर्दे की बात है, और फिर सरकार के नुमाइंदे को सामने बुलाकर रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन का पूरा ख्याल करते हुए आंखों में आंख डाल के बात करना, और बात करते हुए किसी किस्म का लर्जा नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं, किसी किस्म का डर नहीं। ये जो हिम्मत है ये तहरीकों से मिलती है, ये पार्टियों से नहीं मिलती। ये पैसा जमा करके शौक करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फोटोशॉप के लिए आए हुए मजमुए से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है, ये आपको जो दर्द मुंतकिल हुआ है, ये जो आपको फिक्र मुंतकिल की गई है, बार बार स्लोगन्स के जरिए से, नारों के जरिए से, और फिर तरानों के जरिए से, स्पीचेस के जरिए से हम आपको ये सबक दिए हैं कि आप अपने अपने मोहल्लों में इस तरीके के जाताओं का इंतजाम करें। इस तरीके ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ 4 ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜಿದ್ ಅವರು 4 ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಅವ್ರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು। ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀರಿ। ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಬ ಬಾಯ್ ಚಚ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಗುತ್ತೀರಲ್ರಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಗಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ। ನಿಮಗೆ ಓಟಿನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬೀದಿಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ। ಓಟಿನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಡನ್ನ ಆಳುವಂತವನು ರಾಣಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ। ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು। ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ತಲೆಗಳೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ರಕ್ತ ಸುರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಸೋತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋನು। ಈಗ ಹಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ MP ಎಗರ್ಕಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸ MP ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ। ಒಂದು ಬಟನ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ MLA ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ MLA ಬರ್ತಾನೆ। ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬಟನ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೊತ್ತಿ ಆ ಶೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಜಿತ್ ಸಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಜೀಬ್ ಸಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ। ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್।
ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕು. ಕೈ ಗುರುತಿನಿಂದ ಆಟೋ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟನ್ನ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು 20 ವರ್ಷ ಸಾಯ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಏನ್ ನಿಮ್ ಕೆರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಬೇಕಾ ಊರೂರು? 20 ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನುಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಆ ಕೈ ಗುರ್ತಿಂದ ಆಟೋ ಗುರ್ತಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಹೈದರಾಲಿ ಸಾಹಸ ಹೇಳಿ, ಸಿದ್ದನಾಕನ ಶೌರ್ಯ ಹೇಳಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಗಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಹೀರೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಗನಗ್ತಾ ಹೇಳೋನು ಹಾಳಾಗೋಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೈದು ಹೇಳೋನು ಬದುಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬೈದು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನನ್ನ? ಒಂದು ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಿಮ್ಗೇನು, ನಿಮ್ಗೆ ತಾಯಿರೋದಿಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ SDP ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು. ಈ ಲೈವ್ ಹೋಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಸಲ್ಮಾನನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಓಟನ್ನ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ. ನಮಗೇನು ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು SDP ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೇರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ನರಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ 3-4 ದಿವಸ, ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ರಪ್ಪ, SDP ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಆ 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ SDP ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರ್ನ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಏನು SDP ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ 1 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ 67% ವೋಟನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದಲಿತರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನು ದೇಣಿಗೆಯಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SDPI ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಬಹಳ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಬೆಳಗಾವಿವರೆಗೆ
ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾ ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ SDP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ BR ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾ 2ನೇ ಬಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಡಿಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೇ, ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾ ಏನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರಟು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಜಾಥಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಥಾ ಹೊರಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಾವು ಈ ಜಾಥಾವನ್ನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ADGP ಅಂಡ್ DG and IGP ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ, 2B ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಾಗೆ ವಕ್ಫಾಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ವಕ್ಫಾಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದ ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಥಾ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಆ ಜಾಥಾವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದಲ್ಲದೆ 4 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ADGP ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವರು ನಮ್ಗೆ 4 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಥಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಆಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಜಾಥಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಬಹಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗ ಏನು, ನಮ್ಮ ಆಶಯಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಮೈಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ರೆ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ರೈತರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, TVNವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಆಗ್ರಹಗಳು ಈಡೇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಓಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮೈಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಮಗೆ ಏನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬೋವಿ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 55 + 60. ಆದ್ರೆ ಅವನೂರು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 9%, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ 6% ಇರುವಂತಹ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬೋವಿ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 3% ಅಂತ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ 115 ಕೋಟಿ, 6% ಅಂತ ಮಾದಿಗರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 105 ಕೋಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂತ, ತಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು 2B ಮೀಸಲಾತಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 4% ಇದ್ದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಅದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೇಸನ್ನ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು 69 ಅಥವಾ 70% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಶಯಗಳು ಆಶಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕೊಟ್ಟನ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದೇ ದಾನ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ದಾನ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು, ಹಣವಂತರು, ದಾನವಂತರು, ಭೂಮಿ ಉಳ್ಳವರು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಬಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 17,000 ಕೋಟಿ ಬಲಾಢ್ಯರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾರದೋ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತರುವಂತದ್ದು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಆದೇಶವೇ, ಅದು ಆಶಯವೇ. ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಾಗ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ತಾವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಜೂರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ರವರೇ, ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ರವರೇ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು SDPIನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ 140 ಕೋಟಿ ಜನರು ಭಾರತೀಯರು. ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಡೆಸುವ ಚಳುವಳಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೀಬೇಕಾದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನಪರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಧರಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ 5 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇವು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಈಗಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ AICC ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಜನಗಳ
ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ AICC ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಲುವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು, ಧರಣಿಯನ್ನು, ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರನೇ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರವರು ಸಂಘಟಕರು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ. ಆದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಳಜಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट कमेटी के जानिब से जो बेलगाम चलो 10 तारीख को स्टार्ट होकर आज 8वां दिन हम बेलगाम सुवर्ण विधानसौधा का सब पहुंचे हैं. चलो बेलगावी सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, कर्नाटका आवाम की तरफ से जो हमारा जो डिमांड्स था उसमें कांतराज आयोग कैस्ट सेंसस है उसको जारी करना, इंप्लीमेंटेशन करना, 2B रिजर्वेशन को रेस्टोर करके 8% को बढ़ाना, माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ बजट, अगला बजट में 10,000 करोड़ देना और प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन देना, उसके साथ साथ वक्फ का जमीन को जो भी हमारे से हड़पकड़ बैठा है उसको वापस लेके आना. ऐसे तमाम जो डिमांड के साथ हम लोग आज बेहतरीन तरीके से आज एहतजाज हुआ. हजारों के तादाद में इधर जुड़े. तो हमारे इस जो भी हमारा डिमांड्स था या जो हमारा अर्ज था उसको जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर महादेव साहब आकर और इसमें हमारा मेमोरेंडम लिए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि हम CM के साथ एक मीटिंग भी करवाएंगे. तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी हमारा मांग, जो आवाम का मांग का, वो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट हियर करेगा और इसको रिजॉल्व करेगा. सर तुमको भरोसा है क्या गवर्नमेंट आप जो तुम्हारी मांग है वो मांग पूरे करेगी? 100% पूरे आएगा. और ये तो हमारे मिनिस्टर ने अश्योर करके गया है, 3 महीने का टाइम मांगा है. अगर ये नहीं करेंगे तो और जोर से हम लोग इसको जो लड़ेंगे, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करेंगे. कर्नाटक का हर MLA का घर को हम मार्च करेंगे जब तक जो भी हमारा राइटफुल डिमांड को लोग एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारा जो लड़ाई जारी रहेगा. ओके, आपका नाम सर? अब्दुल मजीद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट प्रेसिडेंट. ನಾನು BR ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇವತ್ತು ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾದ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಥಾದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ HC ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ 35 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗಡೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಗ್ರಹಗಳು ಈಡೇರದೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, 2B ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು,
ಮತ್ತೆ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ದು. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು? ಏನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. सरकार क्या इन सब की मांगों को पूरा करेगी या फिर इनसे इनको हड़ताल करना पड़ेगा, ये भी देखना बाकी है. तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना यस न्यूज ಬಿಜಾಪುರ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.